तो डाउनवर्ड एक्सलरेशन मेरे को होंगी आ जी। सो मास एम जी, मास जे एम आ तो फोर्स हो जानी है, डाउनवर्ड फोर्स हो जानी है 100 इंटू जी। टी रोप की टेंशन आ, टी असी सपोज कर ली टेंशन इन रोप। सो लेट टी बी टेंशन इन द रोप सो डाउनवर्ड फोर्स कितनी होगी, डाउनवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स होगी 100 जी माइनस टी, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट आ, माइनस टी इसी डाउनवर्ड फोर्स। लेट एफ बी एक्सलरेशन, एफ बी एक्सलरेशन जो असी फाइंड करनी है। क्वेश्चन की कीता, द रोप कैन एट द मोस्ट विथस्टैंड अ टेंशन 50 kg, कि जी टेंशन है ना, जी रोप आ वो वध तो वध 50 kg मास सहार सकती है। जी रोप आ ना वो वध तो वध 50 kg मास सहार सकती आ, इस तो वध नहीं। जी टेंशन है ना वध तो वध वो 50 kg गिवन आ, टेंशन जी मैक्सीमम 50 kg गिवन आ। तो फोर्स तुम कहोगे सर साडा मास तो फिर ज़्यादा, साडी फोर्स तो थले ज़्यादा लग रही आ, वह फिर रीज़न आ की करना पेगा, हाउ ग्रेट शुड हिज एक्सलरेशन बी सो दैट ही रीचिज द ग्राउंड इन लॉन्गेस्ट पॉसीबल टाइम। जोड़ा परसन नीचे आ रहा ना उन्होंने अपनी कुछ स्पीड के नाल नीचे आना पेगा, जे थोड़ा थोड़ा रस्सी छड्डी जाएगा, हौली हौली छड्ड डाउनवर्ड आई जाएगा, उन्होंने अपनी वेलोसिटी ऐदा सैट करनी पैनी आ कि मेरी रस्सी ना टुटे, मेरी रोप जी आ वो ब्रेक ना होवे। उहदे लई की करना पऊगा, उन्होंने अपनी स्पीड तेज़ रखनी पैनी आ। जे उन्हें स्पीड अपनी जीरो करती, रस्सी नूं रुक गया फड़ के तो वह टुट जानी आ, क्योंकि उसकी टेंशन बहुत थोड़ी आ, 50 ओनली 50 kg आ तो मास 100 kg आ, उन्हें नहीं सहारना। ठीक है, जे यदी टेंशन 50 kg है ना मैक्सीमम, जे टेंशन 50 kg आ तो 50 kg ही मास लमकाया जा सकता नाल, क्योंकि मास ज़्यादा, इस करके उन्होंने चलते रहना पैना, उस परसन को जां जिहड़ा भी वेट है उन्होंने अगे चलता रहना पैना। तो उन्होंने एक स्पीड रखनी पैनी है, मैं किन्नी क अपनी स्पीड रखां, वो स्पीड रखने के लिए असी सानू देखना पैना कि वो एक्सलरेशन किन्नी सानू रखनी पैगी। वो इस क्वेश्चन पूछया की क्वेश्चन किया, हाउ ग्रेट शुड हिज एक्सलरेशन, कहते एक्सलरेशन किन्नी क ज़्यादा रखी है, क्योंकि जिन्नी असी एक्सलरेशन ज़्यादा करांगे उन्नी वेलोसिटी तेज़ होनी है, वो असी देखना कि किन्नी एक्सलरेशन रखी है, सो दैट ही रिचज द ग्राउंड इन लॉन्गेस्ट पॉसीबल टाइम, कि वध तो वध समा लगे उन्होंने। बहुत ज़्यादा समा भी नहीं आप ला सकते, क्योंकि जो समा आप टाइम ज़्यादा लगावांगे फिर तो वो एक्सलरेशन बहुत घट जानी है, बहुत उन्हें स्लो हो जाना। जो बहुत स्लो हो जाऊगा तो रस्सी टुटन का डर ज़्यादा, जिन्ना तेज़ आऊगा उन्ना रस्सी टुटन का खतरा घट है। तुसीं प्रैक्टिकली ये करके देख सकते हैं अपने घर च। हाँ जी, पर बट ध्यान दे नाल, हाँ जी डाउनवर्ड फोर्स मैनूं पता चल गई, तो मेरे को की आ इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो, इक्वेशन ऑफ मोशन की सी फोर्स मास इंटू एक्सलरेशन। फोर्स मेरे को आ जो डाउनवर्ड फोर्स है मेरे को, वो मेरे को 100 जी माइनस टी, मास 100, एफ सानू कोई पता नहीं, इतों असी टी कैलकुलेट कर लें 100 एफ प्लस 100 जी। ये मेरे को की आ गया, ये टेंशन आ गई, ये मेरी की आ टेंशन आ। उस तो बाद सानू गिवन की आ, सानू गिवन है कि जी टेंशन आ, हुण सानू गिवन की आ, बट वी हैव टू गिवन टेंशन लैस दैन इक्वल टू 50 जी, 50 kg मैं एज ए फोर्स लाऊंगा, मास इंटू एक्सलरेशन एंड डाउनवर्ड एक्सलरेशन जी होंगी वो जी होंगी है। हाँ जी, टेंशन कितनी है 50 kg, सो टेंशन लैस दैन इक्वल टू 50 जी, ये गिवन आ, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि वध तो वध इन्नी टेंशन हो सकती है, वध तो वध टेंशन इन्नी हो सकती है, इस तो घट भी हो सकती है, मैक्सीमम का मीनिंग ये होंदा। सो असी कितनी कैलकुलेट की, साढ़े कोल आ 100 एफ,
100F plus 100G ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 50G। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਈਏ। ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, -100 ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ -100 ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਐਫ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਸੋ -100F ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -50G। -100 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਚੇਂਜ F 50/100। ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ F ਮਸਟ ਬੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/2G, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ 4.9। ਸੋ F ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਆ। G/2 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਊ ਗ੍ਰੇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਹਿਜ਼ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਬੀ ਸੋ ਦੈਟ ਹੀ ਰੀਚਸ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਇਨ ਲੌਂਗੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਟਾਈਮ। ਇੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, G/2। ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ G/2। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਸੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੀ ਆ, ਆਨਸਰ ਆ। ਸੋ ਮੈਕਸੀਮਮ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ G/2। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ 15। ਕੀ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਅ ਬੋਡੀ ਆਫ ਮਾਸ m falls from rest meaning choose 0 through height h and is brought to rest by penetrating a depth b into sand. Show that the average resistance of sand is mg into 1 plus h/b। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਆਓ ਸਮਝੀਏ ਕੀ ਆ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੈਂਡ ਆ, ਮਤਲਬ ਰੇਤਾ। ਹੁਣ ਸੈਂਡ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੱਡ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਸੈਂਡ ਆ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸੈਂਡ ਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਆਪਾਂ ਸੈਂਡ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਸੈਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਢੇਰ। ਤੇ ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਜਿਹਦਾ ਮਾਸ m ਆ ਜਾਂ ਬੋਲ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੈਂਡ ਦਾ ਢੇਰ ਰਿਹਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੋਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਸੁੱਟੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੀਚੇ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਨੀਚੇ ਚੱਲ ਜੂਗੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਭਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲ ਸੁੱਟਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਡੈਪਥ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੋਡੀ ਆਫ ਮਾਸ m ਫਾਲਸ ਫਰੋਮ ਰੈਸਟ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੋਲ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣਾ ਵਿੱਚ, ਬੋਲ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਸ m ਆ, ਥਰੂ ਹਾਈਟ h ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟਣਾ ਨੀਚੇ ਇੱਦਾਂ। ਇਹ h ਹਾਈਟ ਗਿਵਨ ਆ, h ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਇਹ h ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਟਿਆ। ਇੱਥੇ ਜੋ 0 ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਿਵਨ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਮਾਸ m ਆ, ਥਰੂ ਹਾਈਟ h ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਂਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਢੇਰ ਆ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਬਰਾਊਟ ਟੂ ਰੈਸਟ ਬਾਈ ਪੈਨੀਟਰੇਟਿੰਗ ਅ ਡੈਪਥ b। ਉਹਨੇ ਸੈਂਡ 'ਚ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਡੈਪਥ b ਤੱਕ ਜਾਊਗਾ ਉਹ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਸੈਂਡ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਪਥ b ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਡੈਪਥ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ b। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ b। ਇਹ ਵਾਲੀ ਇੰਨੀ ਡੈਪਥ b, ਇਹ ਵਾਲੀ ਇੰਨੀ ਡੈਪਥ b। ਮੈਂ ਚਲੋ ਨੰਬਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਈਜ਼ੀ ਰਹੂਗਾ। ਆ a ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹ b ਪੁਆਇੰਟ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ c ਪੁਆਇੰਟ।
हाँ जी, ए बी गिवन आ एच तो बी सी गिवन आ बी। हुण उन्होंने क्वेश्चन की कीता, शो दैट एवरेज रजिस्टेंस ऑफ सैंड, ये की हुंदा, वो फोर्स जी एक सैंड एक रेता लगा रही आ बॉल में रोकने वास्ते, वो असी फाइंड करनी है। सीधे लफ्जां च ये आ इहदा मीनिंग। एवरेज रजिस्टेंस मतलब सैंड ने जी फोर्स लगाई उन्होंने रोकने के लिए। हुण जे पानी हुंदा सपोज करो फिर तो बॉल बहुत नीचे चले जाती, वो मास एम बहुत नीचे चला जाता क्योंकि वो को फोर्स घट आ। सैंड के पार्टिकल जोड़े आ वो जल्दी रोक रहे आ, तो असी फोर्स फाइंड करनी आ कि फोर्स सैंड ने जी जोड़े पार्टिकल ने जी सैंड के पार्टिकल है उन्होंने जी फोर्स लगाई वो असी पता करनी है। एवरेज रजिस्टेंस वो असी पता करना, तो असी सपोज कर लाँगे मास कितना गिवन आ एम, तो फोर्स हो गई एम जी। सपोज कर लें वो आर आ, रजिस्टेंस की आ रहा मेरे को। चलो आप समझने की कोशिश करते हैं। मास ऑफ बॉडी कितना गिवन आ एम के जी, ਜਾਂ जो भी यूनिट होणगे दिते नहीं होए इत्थे। एक सानू दिता होया जू जीरो दिता होया। मास ऑफ बॉडी कितना गिवन आ एम गिवन आ। उस तो बाद एक जू दिता होया 0, मैं इदा लिख देना एट ए, क्योंकि जे डायग्राम बनानी है फिर असी मैंशन कर सकते हैं एट ए। फिर मैं लिखूँगा लैट वी बी वेलोसिटी किहड़ी एक्वायर्ड बाय मास एम इन फॉलोइंग a distance h, केड़ा डिस्टेंस ए बी। ये मैं तां लिख रहा कि तुहानूं ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए। एच केड़ा ए तो बी वाला डिस्टेंस। कहने का मीनिंग है कि वी वेलोसिटी कित्थे आ, वी वेलोसिटी बी पॉइंट। तो मतलब असी आ ए बी वाला मोशन डिस्कस कर रहे हैं कि ए तो वेलोसिटी 0 दी हुई उन्होंने क्योंकि पार्टिकल रेस्ट में सी। फिर ये वाला डिस्टेंस एच दिता होया, तो मैं ये सपोज कर लिया कि इस पॉइंट पर जी वेलोसिटी है ना वो वी आ। लैट वी बी वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय मास एम इन फॉलोइंग ए डिस्टेंस एच। कहने का मीनिंग ए बी वाला डिस्टेंस। तो यूज़ करो फार्मूला वी स्केयर जू स्केयर प्लस 2f s, ये असी रिजल्ट यूज़ करांगे। तो की होना, एक चीज़ होर आप मैंशन कर सकते हैं क्योंकि नीचे आ रहे हैं एफ नू जी लिख लो, क्योंकि वर्टिकल डाउनवर्ड आ रहे हैं, वर्टिकल डाउनवर्ड आ रहे हैं। मैं जिदा पहला भी दस चुका, जो वर्टिकली अपवर्ड जाइए तो एक्सलेशन होंगी माइनस जी, नीचे आना तो असी लैनी है जी। वी तो असी सपोज किया ये 0 आ, ये हो गया 2g कितना एच। सो मैनू वेलोसिटी मिल गई 2g। ये किहड़ी वेलोसिटी आ एट पॉइंट बी, ये बी ते वेलोसिटी मिल गई। यही मैनू चाहिए सी। हुण मेरा उपरला पोर्शन खत्म, हुण मैं मोशन बी सी वाला डिस्कस करूँगा। हुण मैं मोशन किहड़ा डिस्कस करूँगा, बी वाला। नाउ हुण की होना, नाउ हुण असी सैंड च एंटर करना शुरू करना। ये अलग सी, ये तो असी बड़े फ्रीली मूव करते पे सी। हुण जिहड़ा साडा मोशन है ना, हुण वो सैंड च मैं थोड़ा साइड ते तां हो रहा कि तुसीं उतारना भी हुंदा, ठीक है। हाँ, हुण जिहड़ा साडा अगला मोशन आ वो असी बी तो सी वल जाना, वो असी हुण मैंशन करांगे। नाउ बॉडी जां तो कह लो एंटर कर रही है, जां आपां सेम वर्डिंग यूज़ कर लांगे जो उन्होंने मैंशन की है। नाउ बॉडी पेनीट्रेटिंग into sand, let R be resistance, let capital R be resistance। मैं समझा चुकिया की हुंदा resistance। इदा कह लो offered by sand, offered by sand
ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਡ ਨੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਆ ਉਹ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਬਟ ਇੱਕ ਸੈਂਡ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਲਟੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੌਣ ਆਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸੈਂਡ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਪਰੋਂ ਕਰੂੰਗਾ ਰਫ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਉਤਾਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੀ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੀ ਪਤਾ, ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਪਰੋਂ ਰਫ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਰਫ 2GH। ਇੱਥੇ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਆਉਣਾ ਸੀ, V ਸਕੁਏਅਰ ਸੀ 2GH ਅਤੇ V ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 2GH। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ AB ਵਾਲਾ ਮੋਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ B 'ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸੀ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੋਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ B ਤੋਂ C, ਹੁਣ B 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋਏਗੀ C 'ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੋਏਗੀ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੋਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਫੋਰ, ਅਸੀਂ BC ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਡਿਸਕਸ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੂ ਕਿੰਨਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 2GH, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ 0। ਕਿੱਥੇ ਆਏ? ਐਟ C। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਿਆ ਤਾਂ C 'ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਆ 0। C 'ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਐਟ C ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0। F ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਰਟੀਕਲੀ ਡਾਊਨਵਰਡ ਆਈਏ ਉਦੋਂ F ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਈਦੀ ਆ G, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ -G ਲਈਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਗਲਤ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਰੀਲੀ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਰੀਲੀ ਮੂਵ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ F ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਪਵਰਡ ਜਾਣਾ ਤਾਂ -G, ਜੇ ਡਾਊਨਵਰਡ ਜਾਣਾ ਤਾਂ G। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ F ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਰੀਲੀ ਮੂਵ ਕਰੀਏ ਉਦੋਂ ਚੱਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ, ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੀ ਜਦੋਂ ਫਰੀ ਮੂਵ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੁਣ ਸੈਂਡ ਦਾ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਗਿਵਨ ਆ, BC ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਉਹ B ਗਿਵਨ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਅਗੇਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ V ਸਕੁਏਅਰ 2FS। V ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 0, ਜੂ ਸਕੁਏਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2GH, 2FB। 2 ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਡਿਵਾਈਡ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ F ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, -GH/B। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ -GH/B। ਫਰਦਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ, ਫੋਰਸ ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਇਫੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਆ? mg ਸੀ ਨਾ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ R, ਰਜਿਸਟੈਂਸ R, ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਨੈਟ ਇਫੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ? mg ਮਾਈਨਸ R। ਮਾਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ m ਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਫਾਈਂਡ GH/B। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ R ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਐਵਰੇਜ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ R ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੂੰਗਾ। R ਜਦੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, R ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ mg ਪਲੱਸ R mg ਮਾਈਨਸ, ਹਾਂਜੀ ਮਾਈਨਸ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ ਪਲੱਸ MH/B। ਸੋ M ਆ ਗਿਆ ਕਾਮਨ, ਸੋ G ਪਲੱਸ H/B। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਲੈਟ R ਬੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ,
वो मैं kg च सपोज किया सी, वो मैं सपोज किया सी kg विच। ये मेरा जी फोर्स आई आ ये kg च आई है, तो जे मैनू जी ना मल्टीप्लाई कर देवां तो मेरा आ जाएगा mg प्लस h/b। मैं लिखा सी लैट आर बी रजिस्टेंस, उत्थे आर रजिस्टेंस का मीनिंग ये सी कि आर जी असी kg च लई है, kg वेट च लई है, तो असी उन्होंने जी नाल जे मल्टीप्लाई कर दईए तो वो साडी आ जानी है न्यूटन च आ जाना उसका आंसर, वो आ जाना साडा आंसर न्यूटन दे विच। एक चीज़ GH/B, हाँ सॉरी जी, इतने जी सी, जी वैसे कॉमन आ रहा, समथिंग रोंग या एक मिनट, हाँ एम भी हैगा, ठीक 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 ठीक, एम भी कॉमन, जी भी कॉमन, एम जी दोवें कॉमन आ गए, एम जी कॉमन आ गए, एम जी कॉमन, ओके न्यूटन च आंसर आया, न्यूटन च इत्थे एम भी सी तो जी भी सी, एम भी सी जी भी सी, एम जी कॉमन, इत्थे पहुँच गया न्यूटन। जे तुसीं kg च करना तो जी नाल डिवाइड कर दोगे तो kg च आना, मैं पहले थोड़ी गलत बोल गया, ये आंसर न्यूटन च ही आना हमेशा जो तुसीं कैलकुलेट करांगे, तो जे तुसीं kg च कैलकुलेट करना तो तुसीं जी नाल डिवाइड कर सकते, बट साडा जिहड़ा आंसर है उन्होंने न्यूटन च दिता होया, क्योंकि असी वैसे नाम ही लिखीए यूनिट तां भी ठीक है, क्योंकि मैंशन नहीं किए हुए कि किहड़े यूनिट आ, इसी साडा ये क्वेश्चन एक ये नाल दे बिल्कुल क्वेश्चन आ लास्ट वाला, वो तुसी अपने आप करोगे। हुण मैं करावांगा नैक्सट क्वेश्चन। हाँ जी, हुण असीं करांगे क्वेश्चन नंबर 5, जो कि असीं 2 क्वेश्चन छड्डे सी 5th एंड 6th, उन्हां चों मैं एक क्वेश्चन करवा रहा, आलमोस्ट दोवें सेम है, तुसीं एक क्वेश्चन 6 आप करोगे, मैं 5th करवा रहा। जे पहला करवांदा तुसीं थोड़ा बोर होना सी, इस करके मैं ये एंड च करवा रहा। एन इंजन ऑफ मास 100 मीट्रिक टन is coupled to and pulls a carries of mass 50 metric ton. If engine exerts a constant force 6000 kg weight, find tension in coupling. Solution. ਹੁਣ दो चीज़ां साडे कोल, वो किहड़ियां, एक तो साडे कोल कैरीज आ, एक साडे कोल इंजन है। आ सपोज करो मेरे कोल इंजन आ, ये मेरा कैरीज आ, जिद्दां ट्रेन होंदी है, एक इंजन होंदा, पिछे उहदे कंपार्टमेंट होंदे आ, तो सपोज करो एक ही कंपार्टमेंट है, जां सारिਆਂ ਨੂੰ मिला के सारे ਜਿਹੜੇ कंपार्टमेंट आ उन्होंने कैरीज कह लो, जां एक सिंगल कंपार्टमेंट आ तुसीं उहनूं कैरीज कह लो, ये एक इंजन आ। हाँ जी, इंजन का मास गिवन आ 100 मीट्रिक टन, मास ऑफ इंजन, मास ऑफ इंजन कितना गिवन आ 100 मीट्रिक टन, बड़े ध्यान नाल समझना। तो कैरीज का मास आ 50 मीट्रिक टन, मास ऑफ कैरीज वो आ 50 मीट्रिक टन। तो ट्रेन का फिर टोटल मास कितना हो गया, मास ऑफ टोटल मास कितना हो गया, टोटल मास फिर बन गई ट्रेन, इंजन ते कंपार्टमेंट मिल के की बन गई ट्रेन, ऐड कर दो 150 मीट्रिक टन। हुण इनू मैं जिद्दां पहले समझा चुकिया तुहानूं, यूनिट 1000 नाल मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गए kg। इन्हां पूरी ट्रेन का मास आ, इन्हां पूरी ट्रेन का मास आ। उस तो बाद तुसीं जे स्टेटमेंट पढ़ो की गिवन आ, फोर्स गिवन आ सानूं, फोर्स कितनी गिवन आ, कॉन्सटेंट फोर्स गिवन आ 6000 kg।
ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਇੰਜਨ ਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ, ਕੈਰੀ ਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ। ਹੁਣ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਗਿਵਨ ਆ, ਜੋ ਇੰਜਨ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆ 6000 kg। ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਚਰਸ 'ਚ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਟੇਕਨ ਆਈਦਰ ਇਨ ਡਾਈਨ ਔਰ ਇਨ ਨਿਊਟਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ ਆ ਉਹ ਵੱਡੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਿਊਟਨ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 6000 × G ਨਿਊਟਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਂਡ ਟੈਂਸ਼ਨ ਇਨ ਕਪਲਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਟੈਂਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਪੈਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਪਲਿੰਗ ਆ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਪਲਿੰਗ। ਕਪਲ ਬਣਾਇਆ ਕਪਲਿੰਗ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਆ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਖਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪੈਗੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ, ਟੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੈਟ ਟੀ ਬੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਇਨ ਕਪਲਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫੋਰਸ ਦਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਫੋਰਸ ਮਾਸ ਇੰਟੂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਫੋਰਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਮਾਸ ਇੰਟੂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਲਗਾਈਏ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੋਰਸ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਫੋਰਸ ਮਾਸ ਇੰਟੂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਗਿਵਨ ਆ 6000 G। ਮਾਸ ਟੋਟਲ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੰਜਨ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਟੋਟਲ ਮਾਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ 150 × 1000 × F। 3 ਜ਼ੀਰੋ ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਈਏ, ਸੋ F ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਗਈ। ਸੋ F is 6G/150, 6G/150 ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਹੋ ਕਰ ਲਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟੈਂਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ, ਫਾਈਂਡ ਟੈਂਸ਼ਨ ਇਨ ਕਪਲਿੰਗ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਪਲਿੰਗ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਈ, ਟੈਂਸ਼ਨ ਕਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕੈਰੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਕੈਰੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਤਾਰ ਦਈਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਿੱਚ ਪੈਣੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੈਰੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਆਉਣੀ ਆ ਡਿਊ ਟੂ ਕੈਰੀਜ਼। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਲੈਟ ਟੀ ਬੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਇਨ ਕਪਲਿੰਗ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਈ, ਡਿਊ ਟੂ ਕੈਰੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਰੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਫਿਰ ਲਿਖੀਏ ਟੀ ਮਾਸ ਇੰਟੂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਮਾਸ ਸਿਰਫ ਕੈਰੀਜ਼ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਰੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਕੇ ਟੈਂਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਕੈਰੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 50 ਸੀ। 50 ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਟੂ 1000 ਇੰਟੂ F। F ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਓਵਰ 150 ਇੰਟੂ G। ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 2 ਵਿਚ ਇਜ਼ 2000 G। ਇੰਨੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ 2000 G। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਆਇਆ ਨਿਊਟਨ 'ਚ। ਜੇ ਅਸੀਂ G ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ kg ਵਿੱਚ। ਜੇ ਮੈਂ G ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ kg ਵੇਟ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਆ, ਨਿਊਟਨ ਵਿੱਚ। ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਮਾਸ ਲੈਣਾ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ।
ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆਈ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੈਰੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲਾ ਕੈਰੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਇਨ ਕੇਜੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਨਿਊਟਨ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੇਜੀ 'ਚ ਮਿਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੀ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5। 6 ਕੁਐਸਚਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰਾਂ 'ਚ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੂਫ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ।